Please open your copy and pen. Please open your copy and take out your pen from the bag. Bag থেকে পেনটা বের করো এবং কপিটা ওপেন করো। Yes. Close your eyes and talk yourself for 1 minute. I will learn speaking English. I will learn speaking English. What will you say? বলো। আমার দিকে হ্যালো ওয়েট, সবাই এটা চার বলো আর নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করো। আমি এখন কথা শেষ করিনি। And you guys just started. It's good. But the thing is, আমি যেটা আগে কমপ্লিট করতে পারি, let me finish. I will learn speak in English. আমি শিখবো ইংলিশে কথা বলা। এটা তুমি 1 মিনিট ধরে বলবে। And মাইন্ডকে এটার স্মৃতি। You have your brain, right? তো তোমাদের যে এই যে ভেতরে যে মালটা আছে ওটা দিয়ে এটা বোঝানোর চেষ্টা করবে ব্রেনকে যে আজকে আমি ইংলিশে কথা বলা শিখবো। কারণ আজকে from today already I told you, from today I will teach you directly how to speak. There is no grammar, there is nothing. Just don't try to remember all the things. Just focus on my sentence. আমি তোমাদের বলবো কিভাবে ফোকাস করতে হবে। যেহেতু আমি তোমাদের শেখাচ্ছি, I will take your not class in English always. Sometimes I will speak in Bengali, otherwise you will not understand, guys. Right? Okay. বোঝানোর চেষ্টা করুন নিজেকে আজকে আমি ইংলিশ কথা বলা শিখবো। ইটস ওকে, ইটস ভেরি ইজি। এটা খুবই সোজা, আমি এটা শিখিয়ে ছাড়বো। এটা খুবই সোজা, ছোটবেলা থেকে চেষ্টা করে নিতেই পারিনি, আজকে থেকে আমি শিখবো এইটা। ইউ জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড টু ইউর ওন ব্রেন, ইউ জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড yourself that yes, from today I will start my learning speaking English. Okay, okay, chalo, close your eyes and think. Close your eyes, just close your eyes and think. Close your eyes and think. তুমি বুঝতে পারছো না কি বলছি? বলছি চোখটা বন্ধ করো এবং ভাবো, এটা নিজেকে বোঝার চেষ্টা করো। চোখটা বন্ধ করো। ওকে, ওপেন ইউর আইজ এন্ড জাস্ট রিল্যাক্স। আমি কেন তোমাদের সাথে এরকম করলাম? Why did I do that with you guys? Why? What is the reason behind it? কেন আমি এটা করলাম, তার পিছনে কারণটা কি? Because we have our two minds. আমাদের দুটো মাইন্ড আছে। One is conscious mind and one is subconscious mind. Another one is, so one is subconscious and one is conscious mind. What is its work? Its work is instant. Whatever you are thinking in your subconscious mind, and this mind will reflect it. এই মাইন্ডটা কি রিফ্লেক্ট করে, মানে তুমি হেসে দাও, কেঁদে দাও, এগুলো কি হেসে দাও, কেঁদে দাও, এগুলো কাজ। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ সাবকনসিয়াস মাইন্ড। And তুমি যে কতগুলো শোনো, প্রথমে হাসো কি কারণে? এই জানিস আজকে আমাদের বাড়ি আমার একটা দাদা এসেছিল, সেই দাদা আজকে খেলতে খেলতে পড়ে গেছে, স্লিপ কেটে পড়ে গেছে। এটা একটা কমেডি কাইন্ড অফ থিংস, জাস্ট আমি গিভিং ইউ দ্য এক্সাম্পল। তো এটা হাসির কথা, জিনিসটাকে তুমি শুনলে, ইউ আর ফোকাসিং অন হিজ ভয়েস। তোমার ফোকাস হলো, বুঝতে পারছো তো? তুমি না বুঝতে পারলে বলবে আমাকে, তোমার একটু ইংলিশটা উইক আছে, আমি ঠিক করে দেবো। ডোন্ট টেক এনি টেন্স। Now I am here for teaching you guys. Okay? না বুঝতে পারলে আমাকে বলবে, no issue, because you are here for learning. Whatever I am talking or whatever I am expressing, this is not for my goodness. Yes, I am practicing also, but the thing is, I am here, especially I am here for teaching you guys. Alright? Okay, so যেটা বলছিলাম, কনসিয়াস মাইন্ডের কাজ হলো ওটা, সাবকনসিয়াস মাইন্ডের কাজ হলো যেটা শুনলে সেটাকে শোনা এবং একে মেসেজ করা যায় আমি দুঃখের জিনিস শিখেছি, তুই মুখটা একটু স্যাট করে নি। ও কি করলো? ওকে বার্তা দিল। সাবকনসিয়াস মাইন্ড giving message to the conscious mind, and conscious mind is saying, okay, whatever you are just listening from others, whatever you are watching from others, whatever you are understanding, okay, I will do it properly, you just give me the message. It needs a message only. এটা একটা মেসেজ দরকার। গল্পটা মজা লাগছে তো? This is a story of our brain. এটা আমাদের ইতিহাস, এটা আমাদের this is a not story, this is a science of our brain. তো কি হলো? সাবকনসিয়াস মাইন্ড আসলে এর কাজ হলো এটাই। তার আমরা এখন যা শিখবো ডিরেক্ট এখান থেকে। পেছন যে ব্রেনের পজিশনটা আছে, we have our back position of our head, so this is a subconscious mind position. So whatever I will tell you, you just try to catch all the points and all the new things from me. Whatever I will be learning, just say in your subconscious mind. তোমার এই সাবকনসিয়াস মাইন্ডে তুমি এটা ঢুকিয়ে দাও, isn't it? সবাই বুঝতে পারছো তো? আমি বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছি। এটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?
বর্তমানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, দিস ইজ বর্তমান। এই যে রোটা গেল এখানে বর্তমান ভাই, দিস ইজ যা হয়ে গেছে, কালকে হয়ে গেছে, 1 মিনিট আগে এই যে আমি কথা বললাম, এই যে বললাম কথাটা বলেছিলাম, সেটা দেখো বললাম কি বললাম, বললাম কথাটা বলেছিলাম, তার মানে যেটা চলে যাচ্ছে সেটা পাস্ট হয়ে যাচ্ছে, অতীত হয়ে যাচ্ছে, ওটা ফেরত আসবে না। এই যে ওই কথাটা কি আমি ওইখানে গিয়ে আবার বললামটাকে আমি কি বুঝলি বলতে পারবো? ইজ ইট পসিবল? অবভিয়াসলি নট। তাহলে ওটা থেকে এটা করতে পারবো না। সো হোয়াট এভার যা আমি বলছি সব পাস্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা ফটোজ করছি, দ্যাট মিনস উই আর জাস্ট ট্রাই টু কিপিং আওয়ার অল প্রেজেন্টস, আমাদের বর্তমানকে ধরে রাখার জন্য উই আর মেকিং অল ভিডিওস, ফটোজ এন্ড ফর দা অলসো এনজয়মেন্ট। তো এই যে প্রেজেন্ট, বুঝতে পারছিস, এইটা কি পাস্ট হয়ে গেছে, এক্সেলেন্ট। পরে যেটা আমরা করব ফিউচার, গুড, আমরা করব, আমরা ভবিষ্যতে করব জিনিসটা। তো দেখো তাহলে কি হলো, 3টে কাল আমরা চিনে গেলাম, বা 3টে কাল। এবার আমরা কথা বলবো কি হয়, এই কালের কথা বলি, যে বর্তমানে কি কি হচ্ছে, আমি কি করছি, মারা কি করছে, কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে, ঠিক আছে, কিভাবে এই জিনিসটা কতক্ষণ ধরে আমি করছি, বর্তমানের কথা বলছি ক্যাজুয়ালি। আই এম জাস্ট স্পিকিং ভেরি casually, whatever just coming in my mouth in Bengali sentences, I am just giving it an example. বর্তমানে যা যা করছি সেগুলো তো এর মধ্যে থাকে, তাই তো? এইবার there is another way, যে 1 সেকেন্ড আগে যেগুলো হয়ে যাচ্ছে ওইগুলো চলে আসতেছে, মানে কি অতীত। এইখানে আমার যা যা আছে আমি কি কথা বলবো, হ্যাঁ আমি ভাত খেয়েছিলাম, এই 1 মিনিট আগে এটা আমি করেছিলাম, 1 মিনিট আগে আমি ওখানে গেছিলাম, এই আমি আগের দিন এটা করেছিলাম, 1 মিনিট থেকে শুরু করে যত আগের কথা হোক না কেন সব এই থাকবে, হয়ে গেছে। আমি ওখানে গেছিলাম, হ্যাঁ আমি ওই কাজটা করেছিলাম, ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা আমি অনেকক্ষণ ধরে করছিলাম, ঠিক আছে, সব অতীতের কথা। তার মানে হোয়াট এভার উই হ্যাভ ডান ইন পাস্ট অর হোয়াট এভার উই ডিড, আমরা কি কি করেছিলাম সিন্স 1 minute টিল এনি টাইম, এনি পাস্ট টাইম, সব অতীতে চলে যাবে। তাহলে এই হলো অতীতের যুগ। অতীতে আমরা কত এটা করেছিলাম, অতীতের যত কাহিনী আছে সবের মধ্যে আসবে ভাষায়, প্রেজেন্টের মধ্যে আসবে। এইবার চলে আসলে আমি ফিউচারে। আমি তোমাদেরকে ওয়ান আস্কিং ওয়াই আই এম ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড টু অল অফ ইউ গাইস বাই দিস ওয়ে, এই পথে কেন আই এম ক্লারিফাই করছি, সবাই সবকিছু জানি, ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান ক্যান মেমোরাইজ এনিথিং, they instantly can say anything, কিন্তু বলা মুখ থেকে বা মুখস্থ করা আর জিনিসটাকে বোঝা, this is a different thing। এই সূর্য কোন দিকে মুখস্থ করে গেছে, পূর্ব দিকে, একটা বাচ্চা মেয়ে, সে বুঝলো না কি পূর্ব দিকে মুখস্থ করে গেছে। বলা and understand, this is a very different thing and I am here for making you understand, that's the point। তো আমি তোমাদের যেভাবে শেখাচ্ছি, just follow my path, clear? And also I am just clarifying myself, I am not a teacher, I am just a student and I have been learning English for 7 years. 7 years I have been learning English, still now I am learning, I feel, আমি মনে করি আমি এখনো feel, even I feel really it's a very good truth of myself, I am just clarifying that I have been learning since for 7 years also, I am also learning now. In one day, in 7 days, or in 1 week or 2 weeks, you can't speak fluently like me or like native speakers, but at least you can understand and you can catch your points. Yes, this is the thing. Slowly, I will be improving myself. At least you will catch the points. Okay, this is the thing, I need to do this thing, I will learn. So directly you are gonna save all the practice materials in your subconscious mind. So automatically your line will be growing up, your line will be going up until you get বর্তমানে আছে, বর্তমানে যত কথা অতীতের কথা অবশ্যই। এখন আমি তাদেরকে বলা শেখাবো এই ওয়ে। এখন তোমাকে বলবো যে এই বইয়ের কথা বলছি কিভাবে বলবো, বলবো যে এই বইয়ের কথা বলছি কিভাবে বলবো, তোমরা আমি বাংলাটাকে বলবো। I will also tell you in Bengali sentences you can understand, yes, he is speaking about or he is talking about past, he is talking about future, you can understand. But the thing is I will show you this one also, so this is my technique, I am just innovating myself. I didn't have any idea
before come this place that how will I teach you? আমি একটু ভাবি না তোমাদের কি করে পড়াবো জানো, বাড়িতে গিয়ে I never open a page that I need to read this thing then I will teach you. No, I don't do this. I come, I just carried my this book and instantly I just opened it up and now I am trying to make it. মাঝে মাঝে আমি ইংলিশে বলবো this is called listening practice. This is called listening practice. তোমরা বাংলা শুনছো পুরোটা বুঝে যাচ্ছ, যখন আমি ইংলিশ বলছি চেষ্টা করছো কি বলছে তোর বোঝার চেষ্টা কি বলছে আমার সব বুঝতে হবে, কিন্তু এই মাথাটা বুঝতে হবে এটা কি চেষ্টা করছো, কিন্তু দিমাগ এখানে রয়েছে, হঠাৎ করে বাংলাটা কথা বলো হ্যাঁ বুঝে গেছি, আবার বোঝার চেষ্টা করছো, তার মানে কি your focus is always on me. Your focus is always on me. Whenever I come over here for teaching you, right? So that's the thing. Sometimes I just talk in English, and this is also improving the listening technique. Okay, got it my point? Sure. এইবার দেখো, এবার আমি এই তিনটে মতো সাঁতার কাটবো। এই হলো বাঁ দিকেরটা হলো কি আমার যে লেফট সাইড মানে অতীত যেটা আমার হয়ে গেছে 1 সেকেন্ড আগে হয়ে গেছে অতীত, মাঝখানে রয়েছে, মাঝখানে আসলাম, মাঝখানে বর্তমানে এখন আমি যেটা করছি বর্তমানে, আমরা বর্তমানে কি করছি সুইমিং করছি, মাঝখানে আমরা কিন্তু আমাদের লাইফটাকে সুইমিং করছি, সাঁতার কাটছি, বেঁচে থাকছি, উই আর লিভিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, উই আর লিভিং অন দ্য আর্থ, সো উই আর লিভিং, আমরা বেঁচে আছি, দ্যাট মিন উই আর ডুইং বর্তমানে যেটা করছি যে বেঁচে আছি, আমি আগের কথাও ভাবছি না, ফিউচারের কথাও ভাবছি না যে কি করবো, বর্তমানের কথা ভাবছি, হ্যাঁ পড়তে হবে এদেরকে পড়াতে হবে, হ্যাঁ এদেরকে পড়াতে গেলে ভবিষ্যতে গেলে পড়তে হবে আমি এখন পড়ছি, হ্যাঁ আমি এদের এখন পড়াচ্ছি, হ্যাঁ আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি এখানে, হ্যাঁ আমি এখন ভাবছি যে ওর সাথে বিয়ে করছে, হ্যাঁ বয়সটা মানিয়েছে ভালোই হবে, হ্যাঁ তারপরে আমি এখন ভাবছি যে এখন ভাবছি কথাটা আমি যে আমি ভাত খাবো, তখন আবার ভবিষ্যতে কি করবো সেটা বলছি, ভাবছি এটা, হ্যাঁ আমি এটা করবো, আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি, আমি দেখছি আকাশে নীল, আমি এখন পায়ে ইচিং করছি, হ্যাঁ আমি এখন আমার শরীর এক্সারসাইজ করছি, আমি এখন ব্রাশ করছি, হোয়াট এভার, জাস্ট উই আর জাস্ট সুইমিং আওয়ার লাইফ, উই আর জাস্ট we are just trying to live our life in future, bhovishyote. That is why whatever we are doing, this is kind of good things or bad things, but the thing is at least we are doing something. যা আমি করছি, যা আমি ভাবছি, যেটা আমার সাথে হচ্ছে, যেটা আমি করছি, যে যার সাথে আমি কথা বলছি, each and everything will come on present tense. Get it my point? Understood? Always প্রেজেন্টে আমি এটা কথা বলি, আন্ডারস্টুড, কারণ তুমি যখন বলছো বুঝতে পেরেছো তার মানে তুমি 1 সেকেন্ড আগের কথা বলছো, 1 সেকেন্ড হলো আগের কথা বলছো, দ্যাট মিন্স আন্ডারস্টুড, নট আই ক্যান সে আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি বলতে পারি আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বুঝছি বর্তমানটা বলতে পারি আমি বুঝতে পারি, বাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, ইয়েস আমি সবসময় বুঝি সেটা হবে, কিন্তু কথার কথা বলছি, কাউকে যখন কোয়েশ্চেন করবে তার মানে এক কোয়েশ্চেন করা মানে কি তুমি একটা কিছু জিজ্ঞাসা করছো যেটা হয়ে গেছে, understood? Okay, got it? Okay, very nice. তাহলে কি হবে একবার বলো সবাই, understood? speak understood, like say বলো understood, তোমাদের প্র্যাকটিস করাচ্ছি, বলো I understood, very nice. তাহলে দেখো আমি কি বললাম, আমি তাহলে তোমাদেরকে বললাম বর্তমানে আমরা সুইমিং করছি, অতীত হয়ে গেছে, ফিউচার হয়ে গেছে, এখন এবার আমি ফর্মুলা ঢুকে যাই, কথা বলা শুরু করি, একটা টাইম নিয়ে বোঝাচ্ছি মানে কি তোমাদের মধ্যে কনফিডেন্ট বাড়ছে, শুরু করো অ্যাগ্রেসিভ, you will be an aggressive person while you will sit in a classroom, তাই তো সেই জিনিসগুলো যেন নিজেদের মধ্যে আনতে হবে, এটা আমি একবারে বলে দেবো, this kind of thing also you have to put in your brain that that will be my habit, এটা আমার অভ্যাস হবে, সবসময় ফোকাস, আমি ঘরে কি করছি কি না করছি যখন পড়বো ফোকাস করবো, আমি যখন পড়তে যাবো ফোকাস করবো, দ্যাট মিনস তুমি লাইফে যেটাই করবে ফোকাস দাও, আর সেই জিনিসটা যাদের মধ্যে আছে যে সে সবকিছুতে যে এখন ব্রাশ করে মন দিয়ে ব্রাশ করে, দাঁতটা ভালো পরিষ্কার হয়, যখন পড়াশোনা করে মন দিয়ে পড়াশোনা করে, পড়াশোনা ভালো হয়, যে এখন খেলা করে মন দিয়ে খেলা করে, ক্রিকেট ভালো খেলে, যে যখন ব্যাডমিন্টন খেলে মন দিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে, ব্যাডমিন্টনও ভালো খেলে, কারণ সে তো সবকিছু করছে না, করছে নিচে কিছু করছে, তার মানে কি হোয়াট এভার ইউ উইল ডু জাস্ট ডু ইট প্রপারলি,
বসে আছো সিট প্রপারলি, যে আমি ঠিকঠাক ভাবে বসবো, কারণ এটা একটা কাজ, বসা একটা কাজ। দাঁড়িয়ে থাকবে, ঠিকঠাক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, এগুলো আমার চেষ্টা করো। মানে আমি 1 মিনিট পরে পড়তে যাবো, আমার 5 মিনিট পরে পড়তে যেতেই হবে, আমি খাবো, হ্যাঁ, মা আমার সাথে বাজারে যাবে, হ্যাঁ, আমি একটু পরে বিয়ে বাড়িতে যাব, আমি একটু পরে গাছে উঠবো, তারা একটু পরে খেলবে, তারা বা সে বাজারে যাবে, সে একটু পরে খেলতে যাবে, তার সাথে একটু পরে আমি মিট করতে যাব, সুমন একটু পরে ফ্লাইটে উঠবে, সুমন একটু পরে ইন্টারভিউ দিতে যাবে, করবে, ভবিষ্যৎ সব বোঝা গেল? বুঝতে পেরেছো? সব বুঝতে পেরেছো? গরিব আমার সুট। তো আমি তোমাদেরকে বাংলায় ক্লারিফাই করছি, মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড অলসো হোয়াট আমি ইংলিশে বলছি, মেক ইউ ফর ইয়োর লিসেনিং স্কিল, ইউ উইল হোয়াট ইউ উইল ইনক্রিজ ইয়োর লিসেনিং পাওয়ার। আমাকে ইংলিশে বলা শিখলে তুমি ইউ উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ হি সেইং, I have to understand, I am to understand। বোঝা গেল? তো এই জিনিসগুলো মাথায় ঘুরবে। সো ইংলিশ অলসো নেসেসারি, অনলি ইংলিশে ক্লাসরুম বসে কোনো নয়। ক্লিয়ার? চলো তাহলে আমি কি বললাম, ভবিষ্যৎ বলে দিলাম, হয়ে গেল। এবার চলো শুরু করলাম। এবারে একটা ভাগে আমি 4টে করে কথা বলবো, একটা ভাগে লেফট সাইডে যে ভাগ, লেফট সাইডের ভাগে আমি চার স্টাইলে কথা বলবো। মিডিলে যেখানে আমার সুইমিং করছি, বর্তমানে আমি যেটা করছি এখন, বর্তমানে যেটা আমি করছি, যেটা আমার সাথে হচ্ছে, হ্যাঁ, যেটা অনেকক্ষণ ধরে আমি করছি, মানে বর্তমানে যে কথা সেইভাবে কথা শেখাবো, ফিউচারের কথা যেটা করবো সেটা কথা শেখাবো। বর্তমানে 4টে, অতীতের 4টে, প্রেজেন্টের মানে বর্তমানে যে 4টে, ফিউচার তারও 4টে। এবার এই 4টে একটা ছিল সূত্র কি? সূত্র মানে এগুলো বলার স্টাইল, 12টা বলার স্টাইল আছে। এই 12টা বলার স্টাইলেই পৃথিবীর সব ভাষা বলা, এর বাইরে নেই। পৃথিবীতে এই 12টা স্টাইলের বাইরে আর কিছু নেই। এই 12টাকে যে ঘুরিয়ে পিছিয়ে, মানে আগে পিছিয়ে, তার মধ্যে ভয়েস চেঞ্জ আসলো, এই 12টার মধ্যে একটা রুলকে এইভাবে বললে কি হবে, ন্যারেশন আসলো, তার মধ্যে এই রুলটাকে এইভাবে বললে কি হবে। তো এই গ্রামার যেগুলো আছে সেগুলো ঘুরায় কি করে বলবো, কিন্তু অরিজিনালি 12টা রুল। এই 12টা রুল যদি তোমরা জেনে যাও, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ক্যান স্পিক ইংলিশ। দেখো 12টা রুল খুব ইজি, আমি কোনোদিন তোমাদের করাইনি, কিন্তু আমি জানি যে খুব সোজা। আর অ্যাকচুয়ালি আমি মনে করি টিচারও সেরকম হওয়া দরকার, যে এটা মনে করবে যে আমি সেখানে ঠিক করে শিখেই যাবে, কারণ সে টেকনিক। তা আমি তোমাদের কি ডিরেক্টলি তোমরা কি করেছো, পাস্ট ইজ পাস্ট, পড়াশোনা ছোটখাটো করেছি, আমার জেনে দরকার নেই। এইটুকু আমি জানি সবাই ইংলিশ পড়তে পারে, সবাই ইংলিশ না বুঝলেও পড়তে পারে। পড়াটা পারলে জানলেই হবে, কারণ পড়া মানেই সে পড়ে নিজেকে ইমপ্রুভ করেই নেবে। কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে যে এই যে তোমাদের ব্রেনে যেগুলো ইনজেক্ট করছি, কয়জন তোমাদের মধ্যে আমি এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে তোমরা পড়াশোনাটা চালিয়ে যাবে ইংলিশটা? তুমি ওটা রেজাল্ট, ইউ শুডন্ট রান বিহাইন্ড দ্য নাম্বার, দ্য নাম্বার উইল কাম বিহাইন্ড ইউ। তোমার নাম্বারের পিছনে দৌড়ানো উচিত না, নাম্বার তোমার পিছনে আসবে। জাস্ট ফোকাস অন ইউর স্টাডি, জাস্ট ফোকাস অন ইয়োর, আমি সেটাই বোঝাচ্ছি, বোঝেন? চল ওরা একটা গল্প বলি, তোমাদের গল্প বলতে হবে। দেখো আমি আমার স্টাইলে বোঝাবো, আই থিঙ্ক ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইজিলি। তুমি বাড়িতে পড়াশোনা করছো, প্রত্যেকদিন মা পিটায়, হ্যাঁ ঠিকঠাক কর, আর তুমি সে চালে পড়াশোনা করছো। এবার তুমি জিনিসটা বুঝে গেছো, পড়াশোনা করতেই হবে, নাহলে মার হাতে মার খাবো, বা লোকে বাদে বলবে। পড়াশোনা করছো, মার হাতে মার খাচ্ছ, সামটাইমস ইউ আর জাস্ট টেকিং দিস ফ্রম ইয়োর মম, ইউ নো। তো এই করে তোমার লাইফ চলছে, সবাই গল্পটা শুনছো তো। তার মধ্যে তোমার 1 বছর ধরে মার্কেটে গেছে, এবার 1 বছর পরে 5টা সাবজেক্ট পড়ো, 5 দিন 1 বছর পরে একটা ধাক্কা আসবে, কি যা পড়ছো তার কোশ্চেন আসবে। তাহলে এখানে 2 ঘন্টার এক্সাম, এখানে 2 ঘন্টা, 5 থেকে 10 ঘন্টার এক্সাম দিচ্ছে। তো তুমি এতদিন পড়াশোনা করার পরে 10 ঘন্টার এক্সামে বসলাম, এবার 10 ঘন্টার কথা তোমার মনেই থাকবে না, কেন বলতো? কারণ 5 দিনের কেস, কিন্তু তুমি 365 দিনের মধ্যে 5 দিন বাদ দিয়ে দিলাম, পরে থাকলো 360 দিন। 360 দিন তুমি শুধু মারাতে মার খাচ্ছ, পড়াশোনা করছো, ওটা মনে থাকবে। এই পরীক্ষার কথা মনে আছে? তুমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ, কোনোদিন মনে করো যে পরীক্ষার হলে বসেছিলাম? মনে করো? তুমি ক্লাস 5 এর এক্সাম দিচ্ছ, কোনোদিন মনে করো যে আমি ক্লাস 5 এ কোনো একটা হলে গিয়ে বসে লিখতেছিলাম? মনে করো?
পরীক্ষার কথা মনে করে? ইজ ইট পসিবল? পসিবল না। তাহলে ওইটা আমি 5 দিন করছি, ওর কথা কি মনে করবো? আমি দিনে এত বছর ধরে মার খাচ্ছি, সেটা আমার মনে থাকবে? এত বছর ধরে আমি পড়ছি, সেটা আমার মনে থাকবে? তাই কি না? তা আমার এইটা মনে থাকবে। আমার এইটা মনে থাকবে না যে আমি ওই 5 দিন হলে বসে কি করছিলাম। 2 ঘন্টা করছি, 5 দিন 10, তাও কি আলাদা আলাদা দিনে। তোমার ওই দিনেই মনে থাকবে না যে 2 ঘন্টা আমি করছি, কারণ এত বছর ধরে তো এই কাজ করো না তুমি, তাই তো? তাহলে তুমি যদি মাঠ খাইছো আর পড়াশোনা করছো, তার মানে তুমি বাড়িতেই রয়েছো। ঠিক আছে, বাকি বাংলা ভাষায় বোঝাচ্ছি যাতে তোমার সবাই বুঝতে পারে। আবার এবার কি করলাম, দেখলাম যেহেতু তুমি বাড়িতে বসে মারের ভয়তে পড়াশোনা করছো, রেজাল্টটা ভালো হয়েছে। রেজাল্টটা খুব ভালো হয়েছে। মা বলছে বাহ, সেদিন তো মা সুস্থ বলছে বাহ, এই তো গুড গার্ল, পড়াশোনা ভালোভাবে করবে। শুধু একটা কথাই বলবে, বছরের রেজাল্টে করে যদি রেজাল্ট ভালো করো, মা বাবা কিন্তু ভাটায় না। কিভাবে ভালো রেজাল্ট করবি, তার মানে ভালোই পড়ছিলি, ও ভাটাবে। খুব ভালো শোনা, একটা মুখ থেকে বলে। এই মার ওই একটা মুখের কথার জন্য, বছরে একবার 1 সেকেন্ডের জন্য একটা কথা বলা শোনার জন্য মানুষ সারা বছর ভালোভাবে পড়াশোনা করে, যেমন মা আমাকে ভালো বলে 1 সেকেন্ডের কথার জন্য। Just here in our Bengali family, each and every mom just says to their son, good, beta, good. Just carry on your life like this way. Just lead your life like this way. Always do study. Good, very good. 1 সেকেন্ডের জন্য কথাটা বলে, কথাটা ধ্বংস হয়ে যায়। 1 সেকেন্ডের জন্য মানুষটা সারা জীবন পড়াশোনা করে। কিন্তু যতই সে বাড়ি বসে পড়াশোনা করুক বা অন্য জায়গায় গিয়ে পড়াশোনা করুক, জিনিসটা তো একই। সে বছরের মাথায় একটা বড় বড় এক্সাম দিচ্ছে 10 ঘন্টার জন্য, মনে রাখতেছে। কারণ লাইফ কি? লাইফ হলো বর্তমান। সে বর্তমানে ভালো ভালোভাবে কাজ করছিল, সে অতীতে ভালো ভালো কাজ করেছে। বা তুমি ফোকাস যখন পড়বে ঘরে, সে যার ভয়তে যে কারণে তুমি পড়ো না কেন, সেটা তুমি তোমার মাথা দিয়ে বলো যে আমি কেন পড়াশোনা করি। যদি তুমি মনে বুঝে যাও যে আই ওয়ান্ট টু বিকাম IPS, বা ইন ফিউচার আই ওয়ান্ট টু ডু আ গভর্নমেন্ট জব, আই হ্যাভ টু ডু স্টাডি, আদারওয়াইজ আই উইল নট গেট আ জব। সো দিস ইজ নট আদার থিংস, দিস ইজ আদার থিংস। তাহলে তুমি ম্যাচিওর। কিন্তু অনেকে কি হয়, ম্যাচিওর হয় না, ভাবে কি আমি পড়ি ও মারের ভয়তে। সো সামওয়ান ইজ জাস্ট ট্রাইং টু study at her home by sitting on the bed on his, সে কি হলো, সে কি করবে, সে মারের ভয়তে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন পড়ছে তখন ভয়তে অ্যাটলিস্ট পড়ছে, ফোকাস। তার মানে বর্তমানে সে কাজগুলো ভালো করেছিল। 5 ঘন্টার কথা তো মনে করবে? মনে করবে 5 ঘন্টার কথা? 5 ঘন্টা তো আসবে যাবে। 5 ঘন্টা, জাস্ট 5 hours will come and instant will go, আসবে যাবে। কাজ বর্তমানে কাজ ভালো করে, সেটাই বলছে। শুধু রান বিহাইন্ড দ্য নাম্বার। নাম্বারের পিছনে ছুটে না, জানি স্কুলে যাবো, আমার লিখতে হবে। নাম্বার পিছনে ছিল মানে তোমার এইটা মাথায় থাকবে, পরীক্ষায় আমার ভালো করে লিখতে হবে। পরীক্ষাটাই নেই। আর আমি পরীক্ষার কথা কেন মনে করবো? তুমি এইটা মনে করো আমি পড়বো, পরীক্ষার কথা মাথায় আনবে না, পড়বো ভালো করে। আমার জানতে হবে জিনিসটা। তুমি তোমার কাজে ফোকাস করো। আলটিমেটলি ওই 5 ঘন্টায় দেখবে কি, আমি তো এগুলো জানি, আই নো ইচ এন্ড এভরিথিং, হ্যাঁ কি না? আমি এটা জানি। আই ক্যান ইজিলি রাইট ডাউন অল দ্য আনসার্স অফ দ্য অল কোয়েশ্চেন্স। কারণ তুমি ফোকাস ছিল, আমার জানতে হবে, আমার পড়তে হবে। কি হবে ভবিষ্যতে অত ভালো নয়, বর্তমানটা ভালো করে দেখো। তাই ইচ এন্ড এভরি টাইম whenever you will leave your time, or whenever you will think that I am gonna do this, or whatever you are thinking of, like এখন তোমরা মনে করছো যে আমি একটা স্যার, একটা টিচার আমাদেরকে পড়াচ্ছে, তো আমার ভালোভাবে ওনাকে শুনতে হবে, এইটা তোমাদের মনে করতে হবে। বিকজ ইউ আর ইন প্রেজেন্ট টাইম। তাহলে তুমি অ্যান্সার পেয়ে গেছো। তুমি আমাকে কি কোশ্চেন্স করেছিলে, যে কি করে আমি নাম্বার কোশ্চেন ধরবো না, কি করে নাম্বার মধ্যে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছি না? ইউ মেড মি আ কোশ্চেন দ্যাট I will not run behind the number. Why and how the number will come to me? She asked me these questions. জিজ্ঞাসা করেছিল তো, you got your answer? কেন? হ্যাঁ, কেন আমি ক্লারিফাই করলাম, কারণ জিনিসটা হলো এটাই, ব্রেনের কোথাও যদি একটু ঘাটতি থাকে না, এই সামান্য একটা ওর কোশ্চেন্স এর জন্য ও হয়তো এর পরে বুঝতেই পারতো না, ভাবছি যে কি বলছে, বুঝলাম না।